من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا Loin des شريك projecteurs du له monde moderne, le Bangladesh, 140 millions d'habitants, pays le plus dense du monde, a toujours compté parmi les plus pauvres de la planète depuis son accession à l'indépendance en 1971. En dépit de la légère croissance économique de ces dernières années et de la hausse des investissements du gouvernement et des ONG, il persiste d'énormes carences dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'eau potable, de la santé et de l'éducation. Le chômage et la pauvreté ne cessent de croître dans les zones urbaines. L'une des conséquences dramatiques de ce marasme, c'est la situation des 445 000 enfants, dont 300 000 à Dhaka, âgés de 3 à 18 ans, qui se retrouvent dans la rue, livrés à eux-mêmes. Certains ont encore des parents, mais ces derniers vivent dans le dénuement le plus extrême. Obligés de passer l'essentiel de leur journée à travailler dur pour quelques takas, ils sont trop absents, trop épuisés pour prendre soin d'eux. D'autres enfants sont séparés de leur famille qui les a abandonnés ou est restés au village. Beaucoup n'ont plus que leur mère, pour qui la tâche est bien souvent insurmontable. Pour survivre, ils sont contraints de travailler dur ou de mendier, quand ils ne sont pas les proies de la pègre locale qui les fait sombrer dans la délinquance ou la prostitution. Privés d'éducation et de repères, ils créent leurs propres règles, celles de la rue. Elle devient leur univers, leur dernier espace de liberté. Face à l'ampleur du problème des enfants des rues au Bangladesh, Partenaire en France a décidé d'envoyer une volontaire en février 2001 afin de faire une étude. Donc nous avons pu ouvrir le foyer Mahira Shelter en novembre 2001 dans un quartier populaire de Dhaka qui s'appelle Mirpur. Et c'est ainsi qu'est née une branche de Partenaire, c'est Street Children's Partners Bangladesh. Donc nous accueillons actuellement 70 enfants, garçons et filles. Nous avons à peu près moitié garçons, moitié filles. Nous essayons de favoriser l'accueil des filles, car la situation, il y a peu d'ONG qui travaillent avec les filles des rues. Donc nous, on a décidé d'un peu plus focaliser sur les filles. L'objectif du foyer est d'accompagner ces enfants, en permettant d'abord leur réhabilitation. Ils sont accueillis, soignés, on leur propose un lieu sûr où manger et dormir. Afin de favoriser ensuite leur socialisation, ils apprennent leurs droits et les règles de vie en groupe, par le biais d'activités éducatives. Enfin, à l'adolescence, le foyer aide à leur réinsertion en les préparant à l'autonomie et au monde du travail. আমি একজন ফিল্ড অফিসার হিসেবে আমার এক নম্বর কাজ হচ্ছে ফিল্ডে গিয়ে বাচ্চাদের খুঁজে আনা। সাধারণত শিশু খুঁজতে গিয়ে আমার আর বেশিরভাগ রাস্তায় যাওয়া পরে কখনো বাজারে ভেজিটেবল মার্কেটে, কখনো ফ্রুট মার্কেটে, কখনো মাজারে, কখনো স্টেডিয়ামে, যেখানে শিশুগুলি বেশি গ্যাদার করে মূলত আমি সেই জায়গাগুলোতে যাই। রাস্তায় শিশু খুঁজতে যাই আমি যে ধরনের সমস্যা ফিল করি সেটা হচ্ছে শিশুরা প্রথমে আমাকে দেখে ভয় পায়। তারা প্রথমে শুরুতে তারা বুঝতে পারে না যে আমি তাদের কি বন্ধু নাকি শত্রু। আমি কি তাদের মঙ্গলের জন্য আসছি নাকি তাকে ক্ষতি করার জন্য আসছি। আর একটা হলো অনেকে শিশু পাচারকারী হিসেবে মনে করে, যেহেতু আমাদের দেশে শিশু পাচার হয়, তারা অনেকে ধারণা করে যে হয়তো ওই রকম কেউ আমি। শিশুরাও অনেক সময় এই ধারণাটাই নেয়, সে যে আমাকে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না, সে যে আমাকে কোথাও যাওয়ার জন্য কোনো সেন্টারে যাওয়ার জন্য যে অফার করে, এটা আসলে সেন্টার না, সে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের সমস্যা আমি ফিল করি। আর একটা সমস্যা হলো শিশুরা এক ধরনের শিশু, তারা সবসময় কাজে লেগে থাকে। তাদেরকে যদি আমি আসার জন্য অফার করি, তারা কাজ ফেলে আসতে চায় না। তারা একটা বলে আমি যাব, এখন না পরে যাব। এর মানে এইটাই যে সে কাজ শেষ করে যদি সময় হয় তাহলে আসবে, আর সময় না হলে আসবে না। শিশুকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমাদের যেটা করতে হয় সেটা শিশুর সাথে শিশুসুলভ আচরণ করতে হয়, শিশুর সাথে বেশি বেশি কথা বলতে হয়, এবং শিশু যাতে আমাকে বিশ্বাস করে এই জন্য আমাদের অফিসের যে কার্ড আছে, আমার ব্যক্তিগত যে কার্ড আছে, এই কার্ডটা আমি শো করি, এবং আশেপাশে যে সমস্ত শিশু আছে আমি তাদের সহযোগিতা নেই। একটা পর্যায়ে যখন অনেক কথা হয়, তখন তারা আমাকে বিশ্বাস করতে রাজি হয় যে না, আমি আসলে তাদের শত্রু না, একজন বন্ধু। আমি হোটেলের তাওয়া মাইজা রুটিলা খাইতেছিলাম, তাপ আমার ওন্দা ভাইয়া জিগাইলো তুমি কোনে থাও, আমার জিগাইলো তুমি কোনে থাও,
আমি বললাম এই একটু স্কুলে থাকলে তাই, না থাকলে আমি মাঝারে সারাদিন থাকি, ঘুমাই। তারপর আমারে ওন্দা লে আইতাছিল, তারপর একটা পোলারে জিগাইছে আর মা বাপ। যখন বাচ্চারা শেল্টারে আসে, প্রথমত আমি শারীরিক সমস্যাটার কথা বলবো। শারীরিক যে সমস্যাটা ওরা নিয়ে আসে সেটা এক নম্বরে হচ্ছে স্কিন প্রবলেম, মানে চাপ রোগটা ওদের খুব বেশি থাকে। তারপর আছে ইনফেকশন, অ্যাক্সিডেন্টালি ইনজুরি, যেমন অনেক দিন আগে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওইটা ভিতরে ইনফেকশন হয়ে আছে, ওইটা মানে ডে বাই ডে ভিতরে এমন অবস্থা হয়েছে যে অপারেশনের দরকার হয়, এমন ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে। আর একটা কৃমি, কমন কোল্ড, ঠান্ডা জ্বর, পেটের পীড়া, এটা নিয়ে আসে মানে শারীরিক সমস্যাটা। আরেকটা যেটা মানসিক সমস্যার মধ্যে যেমন আছে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, ব্রোকেন ফ্যামিলি, ভাঙা পরিবার থেকে আসে, যেমন সৎ মায়ের অত্যাচার, সৎ বাবার অত্যাচার, এবং ওর আশেপাশে যে কমিউনিটি আছে, ধনী লোকরা আছে, তারা ওকে মানুষ ভাবে না। এই যে একদিন আমি রাস্তায় ঘুমাইছিলাম, কেউ ছিল না আমার সাথে, তখন কেউ চিনতাম না। একটা লোক আমার টাকা দেখাইছে, বলছে যে যাবা এদিকে। তারপরে বাচ্চু ওরা কইছিল, বাচ্চুরা 2-3টা ছেলেরা, তখন বাচ্চু করে চিনতাম না। বাচ্চুর ওরা কইছে কি তুমি যাও দেখি ওই লোকটা কি করে। তারপর আমি ওই লাগে গেছি দেখি একটা ভাঙ্গা বাড়ির সামনে নিয়ে গেছে। তারপরে কইছে যে তুমি আমার সাথে এরকম করবা, এই যে এই রুমের ভিতরে যাবা, তোমার এগুলা করলে আমি তোমার টাকা দিব। ওরা এখানে লাঞ্চ করে। আর অ্যাফেকশন, শিশুদেরকে আমরা ওদের কথা শুনে ওদের কী ধরনের কষ্ট আছে ওইটা বুঝে ওদের সাথে কথা বলি, যাতে ওর কষ্টটাও ভুলতে পারে, ও স্বাভাবিক লাইফে আসতে পারে। সাইকোলজিক্যাল ফলো আপ আছে। একটা শিশুর সাথে প্রথম দিন কথা বললাম, তার 2 দিন পরে আবার ও ইচ্ছা করেই আসে, ওর এখন অবস্থা এটা জানানোর জন্য। এটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ফলো আপ। আমি চুরি করতাম না, বাঙালিটাতে যেতাম, বেড়ার করতো তুই চুরি করো, যারা মারতো। তারপর রাইতে ঘুমাইলে দারোয়ানে ঘুমাইতে দিত না, বন্ধুরা 2-1টা ভালো ছিল, আবার খারাপ ছিল। নেশা করতো, আমার করতে আমি করতাম না। শারীরিক সুস্থতার জন্য সেখানে আছে ট্রিটমেন্ট আছে। এই ট্রিটমেন্টটা আমরা যেমন ঢাকা শিশু হসপিটাল দিয়ে থাকি, আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের পাশে একটা হসপিটাল আছে, আজমল ফাউন্ডেশন হসপিটাল, ওখান থেকে আমরা শিশুদেরকে চিকিৎসা দিয়ে থাকি। আর একটা আছে যেমন হাইজিনিক ফ্যাসিলিটি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকলে কি হয় না হয় এই সম্পর্কে আমরা বলে থাকি। আর একটা আছে যেমন নখ কাটা, চুল কাটা, নিয়মিত হাত পা ধুয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়া। আরেকটা আছে যে শিশুরা একদম কোনো ফ্যামিলি নাই, সে রাস্তায় থাকে, রাস্তায় ঘুমায়, রাস্তায় থাকে, রাস্তায় খায়, তার কেউ নাই, মা বাবা ভাই বোন নিকট আত্মীয়, তাকে আমরা নাইট শেল্টার দিই। নাইট শেল্টার দিই, তাই সে 3 বেলা খাবার এখানে পায়, যদি তার বয়স 12 বছরের নিচে হয়। আর 12 বছরের উপরে হলে সে ইনকাম জেনারেশনের সাথে মানে যুক্ত হয়। এই শিশুদের জন্য এটা এই জন্যই যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যে প্রত্যেক শিশু চায় মায়া, মমতা, ভালোবাসা। কিন্তু অনেক পথ শিশু আছে তাদের মা নাই, কেউ বাবা নাই, কোনো মমতা নাই। আমরা এই বাচ্চারা এই চয়েস করে এটার নাম দিয়েছে মায়ের আঁচল। মায়ের আঁচল মানে যেখানে মায়ের মমতা পাওয়া যায়, মায়ের একটু আদর পাওয়া যায়। আমাদের এখানে এসে তারা তাই
এখানে আদর পায়, এখানে লেখাপড়া করে, এখানে ওদের নিজের মতো ওরা মানুষ হতে পারে। এই জন্য এটার মনে করি ওদের জন্য প্রয়োজন। নাইট শেল্টার এই জন্য দরকার যে প্রত্যেক বাচ্চাই তার বাবা মার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু আমরা যেহেতু পথে শিশু নিয়ে কাজ করি, অনেক বাচ্চা আছে যারা পথে ঘুমায়, রাস্তায় থাকে, স্টেডিয়ামে থাকে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুমায়। দেখা গেলো ওদের বাবা মা কেউ নাই, বা আছে হয়তো বা তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই, হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা, এদের দেখার মতো কেউ নেই। এই জন্য আমরা তাদের নাইট শেল্টার দিয়ে থাকি। সামাজিকরণের প্রথম প্রক্রিয়াটা হলো আমরা কখনোই পথশিশুদেরকে পথশিশু ভাববো না, কারণ বিশ্বের প্রতিটা শিশুদেরই কিছুটা সমঅধিকার আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বস্তিতে এবং রাস্তায় যেসব শিশুরা বাস করে তারাও এর ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু এই শিশুরা জানে না তাদেরও অধিকার আছে সুচিকিৎসা, সুষম খাদ্য, ভালো ব্যবহার এবং ভালোবাসা পাওয়ার। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো এইসব শিশুদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে সুস্থ সমাজে ফিরে যাবার মতো করে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। আমাদের এখানে আমরা এইসব শিশুদের যে বিষয়টা বেশি গুরুত্ব দিই সেটা হলো নন ফর্মাল এবং ফর্মাল এডুকেশন। পর্যায়ক্রমে তারা এই শিক্ষাটা পেয়ে থাকে। তাছাড়া তাদের মানসিক বিকাশ এবং বিনোদনের জন্য তারা নিয়মিতভাবে ছবি আঁকা, নাচ, গান, গল্প বলা, থিয়েটার এবং সৃজনশীল বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। সেন্টারে শিখে আমি পড়ালেখা শিখছি, তারপরে ন্যাশনাল ট্রেনিং থেকে টেইলরিং কাজ শিখছি, স্কুলে ভর্তি হয়েছি, আপারা স্কুলে ভর্তি করা দিছে, অনেক ধরনের ক্লাসের নাচ শিখছি, ড্রয়িং শিখছি, নাটক শিখছি, অনেক কিছুই শিখছি। এছাড়াও আমাদের এখানে বিভিন্ন সময় বিদেশি এবং দেশি ভলান্টিয়াররা শিশুদের সাথে কাজ করে এবং শিশুরা তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন বিষয়ে ধারণা পায়। La verdad es que la motivación son los propios niños, porque me acuerdo cuando llegué a Bangladesh, a Dhaka, me acuerdo como me impactó muchísimo ver tantos niños en la calle pidiendo dinero o mirando entre la basura. Y yo llegué a este centro a los pocos días, ¿no? Y llegaba con el impacto de ser nuevo en la ciudad. Y la verdad es que llegué aquí y me encontré un centro donde se trabajaba con estos niños, se intentaba normalizar dentro de lo posible la situación de este tipo de niños, y la verdad es que no hay mayor motivación que esa. Después cuando empiezas a interactuar con ellos, empiezas a trabajar con ellos y ves cómo reaccionan, ves cómo llegan unos nuevos y los primeros días cómo te parecen que están, pues la verdad es que retraídos, ¿no? Y enseguida, a los 2 días, 3 días, ya empiezan a relacionarse, a formar su grupo, a tener lo que nosotros entendemos por una infancia. Je vais surtout intervenir au niveau de l'animation et des activités récréatives. Donc, pour les enfants, pour qu'ils puissent utiliser leurs facultés dans autre chose que le travail, les mettre en valeur à ce niveau-là. Le travail auprès des enfants et des activités récréatives répond aussi à un des objectifs du foyer qui est la socialisation. Au niveau de l'équipe pédagogique, j'espère pouvoir leur donner certaines idées et pouvoir les soutenir humainement, parce qu'il est vrai que le staff est trop restreint par rapport au nombre d'enfants, donc ils ont besoin de soutien. হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমরা এই কার্যক্রম চালাতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। এর প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশি সমাজে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকরা এবং বিশেষ করে তাদের বাবা মারা এই গরিব শিশুদের প্রতি সবসময় অবহেলা প্রদর্শন করে এবং তারা তাদেরকে সমাজবর্বিত মনে করে এবং কখনোই তাদের সন্তানের সমতুল্য মনে করে না। আমি একটা বাসায় থাকতাম, কাজ করতাম, কাজ না পারলে মারতো, অনেক বাড়ি কাজ দিত, অনেক বড় বড় কাজ দিত, পারতাম না, অনেক মারতো। একদিন আমি আইসা পড়ছি রাস্তায়। আবার এই ধরনের সমস্যা পেয়ে থাকি, সেটা হলো যে একজন সচ্ছল পরিবারের শিশু
সে তার জন্মের পর থেকে বিভিন্ন নিয়মকানুনের মধ্যে বড় হয়, কিন্তু একজন পথশিশু অথবা বস্তির বা বাবা মা পরিত্যক্ত শিশু শৃঙ্খলাবিহীনভাবে অবাধ স্বাধীনতায় রাস্তায় বেড়ে ওঠে। তাই তাদের প্রতি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং তাদেরকে বিভিন্ন নিয়মকানুনে অভ্যস্ত করতে আমাদের প্রচুর সময় এবং পরিশ্রমের দরকার হয়। আবার কখনো কখনো এইসব শিশুরা রাস্তায় ফিরে যায় অবাধ স্বাধীনতার নেশায়। Petit à petit, ils vont apprendre à devenir adultes, à pouvoir aller travailler, ce qui n'est pas évident quand on a vécu dans la rue, qu'il n'y a pas d'horaire, qu'il n'y a pas de loi, que le plus souvent ils vivent la nuit. On a mis en place des formations professionnelles, que ce soit, donc on travaille avec d'autres ONG, donc que ce soit dans la réfrigération, dans l'électricité, dans la couture, la fabrication de vêtements. বাচ্চাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এবং ভালো জায়গায় চাকরি করার জন্য বা যে কোনো মানে ওরা যাতে ভালোভাবে শিখতে পারে, এক জায়গায় ভালো চাকরি পায় সেটা চেষ্টা করব। এবং বিভিন্ন জায়গায় একটা যে কোনো হাতের কাজ যে কোনো জিনিস জানা থাকলে সহজে যে কোনো জায়গায় ও চাকরি পাবে আমি মনে করি। আর বিভিন্ন টেইলারিং সব বিষয়ে ও মানে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হবে। কিন্তু টেইলারিং বিষয়ে যদি কাজ জানে, মানে যে কোনো হাতের কাজ যদি ও জানে, তাহলে ও বাসায় বসেও মানে টাকা আর্ন করতে পারবে। Le foyer a également mis en place des activités génératrices de revenus. Dans le cadre d'activités pédagogiques, les enfants apprennent à fabriquer divers types d'objets, comme des boîtes décorées, des shopping bags, des vêtements, qui sont ensuite vendus à l'extérieur. L'argent généré revient aux enfants qui peuvent ainsi gagner 5, 10, 15 takas par jour. En collectant du papier dans la rue toute la journée, un enfant ne gagne guère plus de 3 takas, ce qui lui permet à peine de survivre jusqu'au lendemain, avec tous les risques encourus. Par un système de compte-dépôt, le foyer donne la possibilité aux enfants d'épargner cet argent. Ils peuvent en disposer quand ils le désirent, mais le but est de les responsabiliser en les incitant à économiser afin de préparer leur avenir. Donc la prise de responsabilité, elle intervient aussi au niveau social, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doivent être acteurs du projet. Eux-mêmes savent ce dont ils ont besoin. Souvent, les adultes ont dit « mais ça, c'est pas bien » ou « il faut que tu fasses ça » et sans leur demander « et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Donc c'est pour ça que nous, on a décidé de les responsabiliser. Donc on a organisé des réunions d'enfants, c'est-à-dire que seuls les enfants sont là et s'organisent, parlent ensemble, qu'est-ce qui ne va pas au foyer, ou qu'est-ce qui ne va pas dans les bidonvilles, qu'est-ce qui ne va pas dans leur famille. Et après, quand on fait la réunion avec les adultes, il y a 2 ou 3 représentants d'enfants qui viennent nous rapporter quand ils n'ont pas réussi par eux-mêmes à résoudre les problèmes. La pérennisation du projet, donc ça passe par la formation et le soutien du staff local, par l'implication de la communauté. তাছাড়াও আমি এখানকার ফিনান্সিয়াল দিকটাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করি, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে কাজ করি, আর সরাসরি শিশুদের সাথে আমি কাজ করি, তাদেরকে বিভিন্ন নাচ গান শেখাই। লিন্ডার কাছ থেকে আমি যেটা শিখেছি যে পার্টনার্স বাংলাদেশ, স্ট্রিট চিলড্রেন পার্টনার্স বাংলাদেশে কাজ করতে হলে বাংলাদেশের সমাজের লোকদের অংশগ্রহণের দরকার আছে এবং তাদের কাছে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে এবং কীভাবে এটা করতে হবে আমি এটা তার কাছ থেকে শিখেছি। তাছাড়া আমরা কেন আমাদের বাংলাদেশের শিশুদের সাহায্য করার জন্য আমরা কেন যথেষ্ট হব না, এই জন্য আমাদের এই দেশে যেসব উচ্চবিত্তরা আছে তাদের কাছে আমরা গিয়েছি এবং তাদেরকে কনভিন্স করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা এই মুহূর্তে আমরা লোকাল ফান্ড অনেক বাড়িয়েছি এবং এটা আমি লিন্ডার কাছ থেকে শিখেছি কীভাবে এই কাজটা করতে হয়। তাছাড়া একটা প্রতিষ্ঠানের স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করতে হয় এবং এইসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়। Donc l'implication de la communauté, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend donc les gens qui habitent le quartier, les gens qui habitent les bidonvilles, la police, les responsables politiques et sociaux, les commerçants, mais aussi des jeunes civils, des étudiants, des habitants qui vont venir travailler volontairement au foyer. तो
আমার মানুষ হিসাবে আমার সবসময় চিন্তা থাকে যে আমি শিক্ষা গ্রহণ করছি, আমার সময় আছে, আমার সামর্থ্য আছে, আমি কেন দাঁড়াবো না তাদের পাশে? যেহেতু আমি একজন মানুষ হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব। আমি মনে করি এটা আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আমার পাশের যে মানুষগুলো আছে, মানুষ বলতে শিশুরা, একজন বড় মানুষ সে নিজে থেকেই তার খাদ্য বস্ত্র ব্যবস্থা করতে পারে পরিশ্রম করে, কিন্তু ছোট যার কোনো বাবা মা নেই, যার কোনো রিলেটিভস নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, তারা কী করবে? আমাদের মধ্যে যুব সমাজকে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। যার কারণে আমার মন থেকেই আমি কাজটা করছি। এবং সেকেন্ডলি যেটা হলো, আমি একজন মুসলমান হিসেবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব যেটা হলো, সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দায়িত্ব হলো, সেটা হলো মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমরা মনে করি এইসব শিশুদের সমাজে ফিরিয়ে আনতে আমাদের যে কাজটা করা একান্ত প্রয়োজন, সেটা হলো এলাকার কমিউনিটি এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে কাজ করা। তাই আমরা বিভিন্ন সময় নিয়মিতভাবে স্লাম মিটিং, প্যারেন্টস মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা অভিভাবকদের বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করি এবং তাদেরকে আহ্বান জানাই আমাদের সাথে কাজ করার। Ils commencent à nous faire confiance, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui viennent jamais. Notamment le plus dur, c'est pour faire venir des parents qui généralement mendient toute la journée. Donc ça, c'est vrai que c'est dur et qu'il y a des petits décalages, même entre les parents, des fois entre une mère qui va travailler 10 à 12 heures toute la journée et qui voit une autre mère qui mendie toute la journée, il y a des incompréhensions. Le foyer doit encore faire face à un certain nombre de difficultés. D'abord, l'incertitude des financements qui met en péril l'avenir du projet. C'est l'ONG partenaire en France qui finance ce projet, en sachant que Partenaire finance ce projet a financé totalement ce projet pendant 3 ans. Et que le but de Partenaire, c'est petit à petit de donner la main aux locaux bangladeshis, que ce soit eux qui prennent en charge les besoins sociaux. L'action du foyer se heurte également à l'indifférence, au mépris de l'opinion publique bangladeshi à l'égard des enfants des rues. আমাদের দেশের শিশুদের এই যে দুরবস্থা, সেটা তো দেখবার দায়িত্ব বাংলাদেশেরই সচেতন সমাজের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের। তো অনেকেই অনেকভাবে চেষ্টা করেন আমি জানি, কিন্তু তবুও বলবো যে যতটা হওয়া উচিত সেরকম আশানুরূপ হয় না। আসলে এই ব্যাপারে আমি বলবো যে আমাদের সচ্ছল মানুষদের একটা অসংবেদনশীলতা আছে, ইনসেনসিটিভিটি আছে, যেটা খুব অন্যায়। কারণ এইসব শিশুদের আর কে দেখবে আমরা না দেখলে? এবং আমাদের কোরআন ধর্মশাস্ত্রেও বলা আছে যে শিশুরা হচ্ছে ফেরেশতা, হ্যাঁ, তারা নিষ্পাপ। তাদের যদি আমরা লক্ষ্য না করি, তাহলে আমার মনে হয় যে যারা মিডিয়াতে কাজ করেন, পত্রপত্রিকায়, টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, যেহেতু তাদের কিছুটা জনপ্রিয়তা আছে, তাদের কিছুটা সুযোগও আছে সহায়তা করার, তাদের আরও বেশি বেশি করে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। আমার ভবিষ্যতের আশা ইঞ্জিনিয়ার। আমি পড়ালেখা শিক্ষা অনেক বড় হইতে চাই। কাম করুন আমার ল্যাব আমি বড় হয়ে ল্যাব হইতে চাই।